सदा श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदे ढोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। તમે બધા પોતપોતાને અનમ્યુટ કરી લેજો કારણ કે બધાનું પાર્ટિસિપેશન જોઈએ છે અને બધા જવાબ આપવાના છે. હું કોઈએ ખાલી નહીં બેસવાનું છે, સાંભળવા માટે નહીં આવવાનું. સાંભળવું હોય તો પછી ફેસબુક પર જાઓ, અહીંયા જે આવ્યા છે એમને જવાબ આપવું પડશે. ભાગી ગયા. એક જણ એબસેન્ટ થઈ ગયા. હા આશીર્વાદ, કેમ છો નવીનભાઈ? ચાલો તો આપણે ચાલુ કરીએ. देखो अपन ने 13वें श्लोक तक को किया तो पिछली बार, तो अब अपन 14वें श्लोक में जा रहे हैं. 14वां श्लोक भी आधो तो हो ही गया. तो या में मेरा पहलो प्रश्न है, आसक्ति भ्रम किसे कहते हैं? व्हाट इज आसक्ति भ्रम? हैंड रेस करजो એટલે ખબર પડે કોને જવાબ આપવાનો છે. एज यूजुअल विपुल भाई है. जो भी करेक्ट हो रहे हैं वो याद रखियो कि उनको भी जवाब देने हैं. राजू भाई बोलो. राजू भाई अनम्यूट કરીને બોલો. દંડવત દેજે. હા શિવા. જ્યારે જગતના જે ઘટપટાદી પદાર્થ છે, જો મને ખાલી એટલું જવાબ આપો કે આસક્તિ ભ્રમ ન્યાય એટલે શું? આસક્તિ ભ્રમ શાને કહેવાય? મને ખાલી એટલું જ જવાબ જોઈએ છે. પ્રભુમાં દરેક જગ્યાએ ભાસ થવું, અહીંયા પ્રભુ બિરાજે છે એમ દરેક જગ્યાએ પ્રભુનું અસ્તિત્વ દેખાવું, એને આસક્તિ ભ્રમ. એટલે પ્રભુથી જ સંબંધિત છે આ? ના, કોઈને પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ વ્યક્તિમાં આસક્તિ હોય અને એને દરેક જગ્યાએ જે એ બીજી વ્યક્તિનો ભ્રમ થાય એને આસક્તિ ભ્રમ કહેવાય. બસ આટલું જ જવાબ મને જોઈતું. વેરી ગુડ, સરસ. अब दूसरा प्रश्न है, what is the meaning of the term घटपट आदि पदार्थ? घटपट आदि पदार्थ का क्या मतलब है? जो हाथ ऊपर नहीं हुए हैं वो भी तैयार है, मैं से समझ रहा हूं. जो भी आया यहाँ मीटिंग में सबको जवाब देने हैं. चंद्रबाला बेन तो भाग गए थे ना, फिर वापिस आ गए. कौन जवाब देगा? 2 हाथ ऊपर हुए हैं पर मेरे को कोई तीसरे से जवाब चाहिए. ओके वैभवी बेन તમે જ બોલો.
અનમ્યુટ જ છે, અનમ્યુટ કરેલું જ છે મારું. તો અહીંયા બેસ્ટ જ રવિ. हाँ बोलो बेबी. મીટિંગ વૈભવી બેન બોલો. અનમ્યુટ નથી કર્યું તમે. बहुत सारे प्रश्न है, जल्दी जवाब शुरू करो. ઘટપટ જે શબ્દ છે એનાથી જે શારીરિક જે જગતના પદાર્થ છે એનો ઉલ્લેખ થાય છે, જે આપણે જોઈ શકીએ. એટલે એક ઘટ એ બોડીલી લાઈક આપણા શારીરિક માટે, અને પટ એટલે પોટ જે આપણે કહીએ ને એના માટે, એટલે ઘટપટ ઇત્યાદि જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ જાગતિક પદાર્થો છે એના માટે વપરાતો શબ્દ છે. बराबर है. जागतिक पदार्थन के लिए जगत में जो अपन सब सामने देख पाए, घट यानी घड़ा, એટલે આ એક ઉદાહરણ છે કે घट यानी घड़ा और पट यानी कपड़ा. घटपट जब कह रहे हैं तो घटपट के साथ में जितने भी जागतिक पदार्थ हैं, उस जो भी जड़ पदार्थ, सब पदार्थ जो अपने को दिखाई दे रहे हैं वो सारे आ गए. तो सभी पदार्थन को एक कॉमन नाम दिया गया है, घटपट पदार्थ, घटपट आदि. तो सब पदार्थन के लिए कॉमन है. तो ये टर्म को मतलब है कि जागतिक जो भी पदार्थ हैं उनको घटपट आदि पदार्थ कहते हैं. गुड, ये प्रश्न को भी जवाब मिल गया मेरे को. अब तीसरा प्रश्न मैं कर रहा हूं कि जब कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात ये सब कुछ ब्रह्म ही है, तब सब पदार्थों में भगवान का अवभास होने लगना भ्रम कैसे हो सकता है? मैं रिपीट कर रहा हूं. जब कह रहे हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात ये सब कुछ ब्रह्म ही है, तब सब पदार्थों में भगवान का अवभास होने लगना ये भ्रम कैसे हो सकता है? ये कहां से आ रहा है प्रश्न? ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तदध्यासोपि बाध शंकापि नास्त्यत्र तदध्यासोपि सिद्ध्यति. ये जो 14वें श्लोक का वाक्य है, उसमें जो भगवान के अध्यास सिद्ध हो जाएगा, ये जो कह रहे हैं. तो जब अध्यास कैसा, सब पदार्थ तो ब्रह्म ही है, तो सब पदार्थ में भगवान का अवभास होने लगना ये भ्रम कैसे हो सकता है, ये मैं शंका करूं तो इसका क्या जवाब दोगे? बोलो. ये आवाज आ रही है, जरा म्यूट करो. कर दे रहा हूं मैं जिनको बोलूंगा वो ही अनम्यूट करेंगे. राजू भाई अनम्यूट करो और बोलो. बोलना शुरू करो. हाँ, आशीर्वाद. सबको मैंने आशीर्वाद दे दिया. हर बात जब जवाब देना हो तो दंडवत से टाइम वेस्ट मत करो, जवाब शुरू करो. સર્વમ ખલુવિદમ બ્રહ્મ એટલે દરેકમાં ભગવાન બિરાજે છે, કે દરેક પ્રભુનું સ્વરૂપ છે, પણ જગત એ પુરુષોત્તમનું પરંપરાથી સ્વરૂપ છે. તેથી એનો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ તો અક્ષર બ્રહ્મ સાથે છે. એટલે એને સર્વમ ખલુવિદમ બ્રહ્મ હોવા છતાં પણ દરેકમાં પુરુષોત્તમત્વ હોતું નથી, એ પરંપરાથી પુરુષોત્તમત્વ હોય છે. પરંપરાથી એટલે સાક્ષાત નથી હોતું. એટલે
પુરુષોત્તમ નું ડાયરેક્ટ સંબંધ અક્ષર બ્રહ્મથી છે અને અક્ષર બ્રહ્મનું સંબંધ જગતથી છે, એટલે એ પરંપરાથી ડાયરેક્ટ સંબંધ નથી પણ પરંપરાથી. પુરુષોત્તમનું ડાયરેક્ટ સંબંધ તમે ઊંધી રીતે જઈ રહ્યા છો. તમારે એમ કહેવું જોઈએ કે જગતનો જાગતિક પદાર્થોનો સંબંધ ડાયરેક્ટ અક્ષર બ્રહ્મ સાથે છે અને અક્ષર બ્રહ્મનું પરબ્રહ્મ સાથે છે. એટલે જગતના પદાર્થોનો સંબંધ પરબ્રહ્મની સાથે સાક્ષાત નથી પણ પરંપરાથી છે. વચ્ચે અક્ષર બ્રહ્મનો એક બીજો પણ ઓબ્સ્ટેકલ છે. સમજાયું? હા, સમજાવ્યું. હા, તો આ રીતે આનો જવાબ હોવો જોઈએ. सरस है तुम्हारा हम जवाब तो बराबर है. अब या के बाद में अगलो प्रश्न कर रहा हूं, वही संबंधित है कि अक्षर ब्रह्म से पर ब्रह्म भिन्न कैसे है. अक्षर ब्रह्म से पर ब्रह्म भिन्न कैसे है. कौन बोलेगा? नवीन भाई, हाँ बोलो, अनम्यूट करो અને બોલો. आवाज નથી આવી રહ્યો. नो साउंड. हाँ, અનમ્યુટ થઈ ગયા. હવે આવાજ નથી આવી રહ્યો. नो साउंड. कोई प्रॉब्लम लागे છે? અનમ્યુટ કરો એને પણ. તમે જે બીજું ચાલુ કર્યું છે ફોન ને. હા, હવે બોલો. હવે એમાં છે ગુણોના ભેદને લીધે તેથી ભગવાનમાં જે 6 ગુણો છે, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એ અક્ષર બ્રહ્મમાં નથી. આ ભેદ છે. એમ કેમ કહી શકાય? આપણને તો જગતના પદાર્થોમાં પણ ઐશ્વર્ય દેખાય છે. કેટલા જીવોની અંદર પણ ઐશ્વર્યનું ગુણ દેખાય. કોઈની અંદર વીર્ય ગુણ દેખાય, કોઈની અંદર એટલે અલગ અલગ ઠાકોરજીના ગુણો જગતના જીવોની અંદર પણ દેખાય છે. પછી તમે એમ કેવી રીતે કહી શકો કે અક્ષર બ્રહ્મની અંદર આ બધા ધર્મો નથી? એ તો જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં જ બધા ધર્મો હોય ને, 6 ધર્મો છે. અક્ષર બ્રહ્મમાં તો 6 ધર્મ છે નહીં ને. આ બીજા બધા એમની સાથે એગ્રી કરે છે? નથી કરતા. હા, બોલો વૈભવીબેન. જી, જે અક્ષર બ્રહ્મ જે છે એ જાગતિક પદાર્થો સાથે એમાં એમને આનંદ આવે છે,
પણ પુરુષોત્તમ છે એ સત્યચિત્ત આનંદ છે. એટલે પુરુષોત્તમની સમસ્ત જે પુરુષોત્તમ સાથે જે સમસ્ત ગુણો જોડાયા છે ત્યાં ગુણગાન ને બધું છે અને એની સાથે સત્યચિત્ત આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે અક્ષર બ્રહ્મની સાથે એ ઘટપટના જે જાગતિક પદાર્થોમાં જ ત્યાં એમને આનંદ આવતો હોય છે. નહીં, મને જામ્યો નહીં તમારા જવાબ. જિગીશાબેન બોલો. પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ ફર્સ્ટ. હા બોલો. જે શ્રી પ્રશ્ન આપનો એવો હતો કે એમાં ફરક શું છે? હા, અક્ષર બ્રહ્મના કારણ કે અક્ષર બ્રહ્મ એ પુરુષોત્તમના ચરણ રૂપ હોવાથી હા, એમના ધર્મો એમાં હોવા છતાં પણ એ પુરુષોત્તમના ધર્મ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના છે એ નથી. એટલે જે જાગતિક પદાર્થોમાં ગુણો દેખાય છે તે અક્ષર બ્રહ્મના જોડે રિલેટેડ હોવાથી એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના નથી. હા. અને જે નવીનભાઈએ જે કીધું કે અક્ષર્ય વીર્ય વગેરે ગુણો એ અક્ષર બ્રહ્મમાં નથી, તો એ બરાબર છે એમનું કેવું? ના, અક્ષર બ્રહ્મમાં પણ એ બધા ગુણો છે છતાં પણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના જે સમસ્ત it is part of the gun but not reflecting the entire શું કહેવાય શ્રી મને શબ્દો નથી આવડતા પણ what I'm understanding is it is like a not to the fullest of its gun. Okay. Only you can say a percentage of it, right? Right. પણ જો એવી જ એમ જ હોત પૂર્ણ પુરુષોત્તમના સર્વ ગુણો અક્ષર બ્રહ્મને લીધે જો જાગતિક પદાર્થોમાં હોત તો પછી બધા જ પદાર્થોને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ માનવું પડતે. અને પછી તો જેમ આગળ આવી ગયેલું કે તો પછી તમે આરાધના કોની કરશો કે બધા જ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ. બરાબર. તો આનાથી જ સંબંધિત એક ભગવદ ગીતાનો શ્લોક છે, કોઈ કહી શકશે? આજે શ્લોક અક્ષર બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ નો ભેદ બતાવતો ભગવદ ગીતાનો એક શ્લોક ઉદ્ધૃત કરેલું છે ટીકાની અંદર. Vipul bhai is inspecting the tika. હા બોલો વિપુલ. હા, ગીતાના 15મા અધ્યાયમાં શ્લોક આપ્યો છે. શ્લોક પૂર્ણ નથી ખબર પણ એનું આગળનું અવતરણ લઈ દઉં છું આપને. ઉત્તમ પુરુષસ્તવન્ય ઉત્તમ પુરુષ તો જગત, ઉત્તમ પુરુષો જગત એના ઉપર અક્ષર બ્રહ્મથી ઉપર પણ છે તેને પરમાત્મા કહેવાય છે. અવિનાશી સ્વન્ય પરમાત્મેતિ ઉદાહરત. હા, ઉત્તમ પુરુષ જે ફરીથી રિપીટ કરશો. ઉત્તમ પુરુષસ્ત્વન્ય પરમાત્મેતિ વિદારત. હા, બરાબર ને? ઉદારત બરોબર. એટલે ઉત્તમ પુરુષ અન્ય છે, અક્ષર કરતા ઉત્તમ પુરુષ અન્ય છે. અક્ષરમતી તો હમ અક્ષરાદપી ચોત્તમ લોકે વેદે ચ પ્રથિત પુરુષોત્તમ. આ જે આ શ્લોક છે આની અંદર પણ આપણને ખબર પડે છે કે અક્ષર બ્રહ્મથી પરબ્રહ્મ ભિન્ન છે. હા, એ જ મારો પ્રશ્ન હતો. તો અક્ષર બ્રહ્મથી પરબ્રહ્મ ભિન્ન છે. અક્ષર બ્રહ્મ એ શું છે? પરબ્રહ્મનો ચરણ રૂપ છે અથવા તો પરબ્રહ્મનો બિરાજવાનું સ્થાન છે. એ અક્ષર બ્રહ્મ છે.
તો પુષ્ટિ જીવોની પહોંચ ક્યાં સુધી છે? એ ગોલોકધામ સુધી. હા, તો ગોલોકધામ સુધી એટલે કે અક્ષર બ્રહ્મ થયું ને. અક્ષરબ્રહ્મ થી ઉપર ને જે હા, તો અક્ષર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સુધી. હા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સુધી. અક્ષર બ્રહ્મ સુધી તો જે આપણે વૈકુંઠ સુધી મર્યાદા ભક્તિ વાળાનું છે. હા, બરાબર. તો એ રીતે આ ભિન્નતા છે બંનેમાં. ओके, आ प्रश्न नो मैंने उत्तर मिल गया। हवे मैं अगलो प्रश्न कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनियो। ये अगलो प्रश्न थोड़ो सो डिटेल मतलब लंबा है प्रश्न। यदि मैं यूं कहूं कि जगत में ब्रह्म के सच्चित और आनंद ये तीनों अंश उपस्थित हैं, ये तीनों धर्म उपस्थित हैं। जड़ में सत, जीव में सत और चित तथा अंतर्यामी में सत, चित और आनंद। तो क्या जीव में यदि आनंद अंश प्रकट हो गया तो वो परब्रह्म श्री कृष्ण के समान हो गया? जीव को आनंदमय क्यों नहीं माना जा सकता? ये दो है पार्ट क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो ये है कि यदि मैं कहूं कि जगत में ब्रह्म के सत, चित और आनंद ये तीनों अंश उपस्थित हैं, जड़ में सत है, जीव में सत और चित है और अंतर्यामी में सत, चित और आनंद, तो फिर यदि जीव में यदि आनंद अंश प्रकट हो गया तो वो परब्रह्म श्री कृष्ण के समान हो गया। क्या ये कहूं तो सही है? और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि जीव को आनंदमय क्यों नहीं माना जा सकता? समझे मेरा प्रश्न? अगर जीव के अंदर आनंद अंश प्रकट हो गया तो क्या वो सच्चित तो पहले से ही प्रकट है ही, और आनंद अंश भी अगर प्रकट हो गया तो क्या वो परब्रह्म श्री कृष्ण के समान हो जाएगा? I think Jikisha Ben can answer this question because she has answered part of it. Unmute करो please. અનમ્યુટ નથી થયું. આ મ્યુટ અનમ્યુટ માં બહુ ટાઈમ જાય છે. ઓકે, હા જયશ્રી, જો જીવને પણ આનંદમય માની લઈએ તો જીવમાં પ્રભુના ત્રણે ત્રણ ગુણધર્મ સત, ચિત અને આનંદ હોવાથી જીવ પણ જગત કરતા બની જશે. અને એ જ જુદું બતાવવા માટે જીવનામાં આનંદ નથી. એ બતાવવાને માટે જીવની અંદર આનંદ નથી, એમ કહેવાનું તમારું તાત્પર્ય છે? હા, નહીતર પછી અભેદતા રહેશે નહીં, ઠાકોર જુદાપણું રહેશે નહીં. બરાબર. ભેદ વ્યપદેશાચ યાદ આવ્યું કે કઈ? રાજુભાઈ તમે કઈ હાથ ઉપર કર્યો તો બોલો, અનમ્યુટ કરીને. હા, પુરુષોત્તમ જે છે આનંદમય છે અને જીવમાં જો આનંદ નો અંશ કરવામાં આવે તો એ આનંદી થાય છે પણ આનંદમય થતો નથી. એટલે જીવનામાં જો આનંદ અંશ આપણે પ્રભુની રસ પ્રાપ્ત કરતા આનંદ પ્રાપ્ત પણ થાય તો એ આનંદી થાય છે, આનંદમય થતો નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે છે એ આનંદમય છે, એટલે સાક્ષાત આનંદનું સ્વરૂપ છે, એમનામાં કોઈ બીજી કોઈ વસ્તુ ન્યૂન છે જ નહીં. આપણો જે પહેલો પ્રશ્ન છે એનો હું માનું છું કે આવો જવાબ છે. અચ્છા, અને જીવને આનંદમય કેમ નથી માની શકાતું? કે એ પ્રભુનો અંશ છે અને પ્રભુ પૂર્ણ છે.
એટલે પૂર્ણમાં એટલે પૂર્ણ જે જીવ તો અંશ છે ને પ્રભુ પૂર્ણ છે, તો એ ગમે એટલું કરીએ તો એ અંશ જ રહેશે, એ અંશી નહીં થઈ શકે. એનામાં ભલે તમે આનંદ પ્રાપ્ત બી થાય તો એ અંશી રહેશે, પણ આપણે અંશી નહીં રહે, અંશ જ રહેશે. એટલે પૂર્ણ તો નહીં જ બની શકે. અને બીજું એક કારણ એ છે કે બ્રહ્મ અને જીવમાં ભેદનું વ્યપદેશ શ્રુતિઓમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ભેદ વ્યપદેશાચ એ જે બ્રહ્મસૂત્ર એક અણુભાષાની કારિકા છે, એમાં ભેદ વ્યપદેશાચ આ જે બ્રહ્મસૂત્ર છે એનામાં વ્યાખ્યામાં આચાર્ય ચરણોએ સમજાવ્યું છે કે જીવમાં અને બ્રહ્મમાં ભેદનું વ્યપદેશ એટલે કે નિર્દેશ શ્રુતિઓએ બતાવેલું છે. જેમ કે એષ હિ એવ આનંદયતિ રસમ હિ એવ અયમ લબ્ધ્વા આનંદી ભવતિ ઇત્યાદિ જે શ્રુતિઓ છે એ સિદ્ધ કરે છે કે જીવ આનંદમય નથી. એટલે એ જ્યારે બ્રહ્મને પાસેથી એને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એને એ પોતે આનંદથી પૂર્ણ નથી. એવો ભેદ ઓલરેડી બતાવેલો છે, અને ભેદ નહીં હશે તો જેમ જિગીશાબેને કહ્યું કે લીલા જ નહીં થઈ શકશે. એટલે ભેદ રાખવું આવશ્યક છે. એટલા માટે જીવને આનંદમય નથી કહી શકાતો. ओके, चलो तो अब अगले प्रश्न पे जाएं अपन. क्या अक्षर ब्रह्म के ऐश्वर्य आदि गुण पुरुषोत्तम के गुण नहीं है? ये संबंध में है. अब तक तो आ गया है उसका भी जवाब, पर फिर भी यदि मैं ये कहूं कि अक्षर ब्रह्म के ऐश्वर्य आदि गुण के अक्षर ब्रह्म के अंदर नहीं है, जवाब तो वैसे आ चुका है इसका, पर फिर भी विपुल बोलो, अनम्यूट करो, तुरंत अनम्यूट किया करो. तुम लोग अनम्यूट में बहुत टाइम लगाते हो. हाँ जी, બધા ધર્મો એક સાથે નથી હોતા. કોઈમાં ખાલી ઐશ્વર્ય ધર્મ હોય છે, કોઈમાં ફક્ત વીર્ય ધર્મ હોય છે. કોઈ એક ઉદાહરણ આપી શકો? હા જી જી, કે નારદજી છે જેનામાં વૈરાગ્ય ધર્મ હતો, એમાં ફક્ત એક જ ધર્મ હતો કે વૈરાગ્ય ધર્મ. સામે જોઈને બોલો. હા જી, નારદજીમાં ફક્ત વૈરાગ્ય ધર્મ હતો. હા, પુસ્તકની અંદર જ જોઈને નહીં બોલવાનું. બિલકુલ બિલકુલ. ને બીજું પણ એક ઉદાહરણ હતું કે વ્યાસ અને નારદજી, વ્યાસજીમાં એટલે બંને ઉદાહરણો છે કે એમનામાં કયા ગુણના છે? ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન. જ્ઞાન જ્ઞાન તો જો વાઇફ જ આપે, બરાબર ને? બરાબર બરાબર. चलो, अब अगला प्रश्न है कि गुणगान यदि वैराग्य के बिना ही किया जाए तो क्या ऐसा गुणगान अंग रहित नहीं होगा? यहाँ गुणगान की बात कर रहे हैं ना 15वें श्लोक में. 15वें श्लोक में क्या बात कह रहे हैं? कि भगवत धर्म सामर्थ्या विरागो विषय स्तर गुणेर हरे सुख स्पर्शान न दुखम भाति करचित. तो अगर गुणगान वैराग्य के बिना किया जाएगा तो क्या वो अंग रहित नहीं होगा? ऐसा गुणगान. भूपेश भाई बोलो. જે અહીંયા ગાડી એટલે ભગવત સામર્થ્ય એ પદ વાપર્યું છે, એટલે કે ભગવાનમાં એવું સામર્થ્ય છે ભગવાનના ગુણામાં કે એ ગુણગાન કરવાથી વૈરાગ્ય કે ગમે તે હશે તે પણ તમને બાધક નહીં બને અને તમને એ થશે. એટલે સામર્થ્ય કોનું? પ્રભુ સર્વ સમર્થો હી. સામર્થ્ય જીવનું નથી, પણ સામર્થ્ય પ્રભુનું છે. તો ગુણગાનમાં એમ કે સામર્થ્ય કેવી રીતે આવી શકે છે?
એની પાછળ લોજિક શું છે? હા બોલો. આજે જે પ્રભુના ગુણગાનમાં પણ એવું સામર્થ્ય છે, જેવું પ્રભુના અંદર જે ગુણો છે, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, જ્ઞાન, શ્રી, એવું જ સામર્થ્ય પ્રભુના ગુણગાન કરવામાં પણ છે. કારણ કે એ ગુણગાનની અંદર પણ એ ધર્મો રહેલા છે. ગુણોની અંદર. ગુણોની અંદર હા, પ્રભાના ગુણોની અંદર ધર્મ રહ્યા છે. જેવા પ્રભુના ગુણો છે એવા જ પ્રભુ, જેવું પ્રભુનું સામર્થ્ય છે એવું જ સામર્થ્ય પ્રભુના ગુણોનું પણ છે. ગુણોમાં રહે છે. તો જ્યારે ગુણોનું ગાન કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ગુણોના પોતાના સામર્થ્યથી જીવની અંદર એ આવે છે. બરાબર. એનું એક ગોપી ગીતની અંદર પણ છે એક શ્લોક. If somebody remembers, can કોઈ બોલી શકે છે? ગોપી ગીતની અંદરનો એક શ્લોક છે કે જે આ વસ્તુ બતાવે છે. ભગવાનની કથામાં પણ એવા જ ગુણો છે. ભગવાનની કથામાં પણ એવું જ સામર્થ્ય છે. આ ભૂપેશભાઈ બોલો. તવ કથામૃતમ, એ આખો શ્લોક યાદ નથી પણ જે શ્રી શ્લોક. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ. એટલે જે સામર્થ્ય ભગવાનની અંદર છે એ જ સામર્થ્ય ભગવાનની કથામાં પણ છે, ભગવાનના ગુણોમાં પણ છે. એક તવ કથામૃતમની અંદર આચાર્ય ચરણોમ સુબોધજીમાં એમ સમજાવ્યું છે કે ઠાકોરજીના જે ષડ ગુણો છે એ ભગવાનની કથાની અંદર પણ છે. એટલે કથા એટલે શું છે? કથા એટલે ગુણગાન. તો કથાની અંદર પણ એટલું જ સામર્થ્ય રહેલું છે કે જેટલું સામર્થ્ય ભગવાનના અંદર છે. ओके, तो ये भी आ गया. तो अब अगला प्रश्न है मेरा कि भक्ति में जीव का सामर्थ्य देखा जाता है या भगवान का? ये काफी जवाब तो मिल ही गया है वैसे. भक्ति में जीव का सामर्थ्य देखा जाता है या भगवान का? चंद्रबाला बेन जवाब आपसे. हाँ बोलो चंद्रबाला. દંડવત પ્રણામ દેજે. ભક્તિ કરવામાં દેજે. हाँ ભક્તિ કરતા જીવને જો કઈ તકલીફ થાય અથવા અથવા દુઃખ થાય તો એ દૂર કરવામાં પણ સામર્થ્ય ભગવાનનું જ છે. તો ગુણગાન કરવામાં પણ લૌકિકમાં કે લૌકિક પ્રતિબંધ આવતા હોય અને ન કરી શકે, એ ભક્તિ કરતા પણ એ પ્રતિબંધ દૂર કરવાનું સામર્થ્ય પણ ઠાકોરજીમાં જ છે. બરાબર. એટલે ભક્તિમાં પણ સામર્થ્ય તો ભગવાનનું જ જોવામાં આવે છે. એટલે તો જે મેં હમણાં કહ્યું હતું ને ચતુશ્લોકીનું, જે પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ રજે. એટલે કોઈ બી પ્રસંગ, કોઈ બી હાલતમાં જીવે ભક્તિ કરવાનું છોડવું નહીં જોઈએ, ગુણગાન કરતા રહેવાનું. બરાબર. એમાં આવતા પ્રતિબંધ પ્રભુ દૂર કરવાના જ છે, એ નિશ્ચય છે. હા, સરસ. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછું છું કે ज्ञान मार्ग से गुणगान का उत्कर्ष कैसे है? हाउ इज गुणगान सुपीरियर टू द पाथ ऑफ नॉलेज? एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गाद उत्कर्षो गुणवर्णने. यानी ज्ञान मार्ग में स्वयं गुणगान का उत्कर्ष है. गुणगान इज सुपीरियर टू द पाथ ऑफ नॉलेज. हाउ इज इट? कैसे?
हाँ वैभवी बेन बोलो. म्यूट करी बोलो. જે જ્ઞાન માર્ગમાં જે ગુણગાનનું કહ્યું એવી રીતના કે ગુણગાન કરતા પ્રભુના ગુણગાન કરીએ તો એમાં રુચિ પ્રભુ પ્રત્યે વધે છે. એક તો એનાથી જે બધા આપણે જે પ્રભુનો ઉત્કર્ષ એક વધારે જે ઉત્કર્ષ છે પ્રભુ પ્રત્યે વધારે આસક્તિ વધે છે. તો ગુણગાન એવી રીતના કે આપણે જે પણ પ્રભુના ગુણો લઈએ એમાં પ્રભુના જ ગુણગાન છે, પ્રભુના ગુણોનું વર્ણન છે, એનાથી પ્રભુમાં આસક્તિ આપણી વધતી જાય છે. એટલે જ્ઞાન માર્ગથી નોલેજથી આપણે એમ કહીએ ને કે નોલેજ એન્ડ વિઝડમ, તો વિઝડમ આમાં આપણને વિઝડમ મળે છે, એનાથી આપણું નોલેજ વધી જાય, એટલે ગુણગાનનું સામર્થ્ય વધારે છે. એટલે કઈ રીતે, એટલે સમજો ઇફ આઈ એમ સપોઝ ટુ કમ્પેર કરવું હોય મારે કે આ એક તો ગુણગાન કરનારાને શું ફળ મળે છે અને જ્ઞાન માર્ગનું અનુસરણ કરનારાને શું ફળ મળે છે, એ બંનેને જો મારે કમ્પેર કરવું હોય તો હાઉ વિલ યુ ટેલ? જ્ઞાન માર્ગમાં જે છે એટલે જે લોકો જ્ઞાન માર્ગ છે એ લોકોને નોલેજ એક પર્ટિક્યુલર શું કહેવાય, આપણે ધારો કે એક્ઝામ્પલ આપીએ કે બુકિશ નોલેજ, તો ખાલી એ લોકોનું બુકિશ નોલેજ જ હોય છે. જ્યારે ગુણગાનમાં સર્વથી અધિક બધાથી વધારે નોલેજ હોય છે, જેમાં આપણે એ બાધક નથી હોતું, એમાં બધા ગુણોનું એટલે જેટલા બી ભગવાનના ગુણો છે, ધર્મ છે, એ બધું પણ એનાથી જ સિદ્ધ થાય છે. એટલે એક પર્ટિક્યુલર બંધન સાથે જ્ઞાન માર્ગ જે છે એ ખાલી એક જ બંધન સાથે છે, જ્યારે ગુણગાન છે એ ઓપન છે, એ બાધક નથી કશાથી, એટલા માટે એની વિશેષતા વધારે. Jigisha Ben, can you elaborate or can you do you agree with her? હા જે કે જ્ઞાન માર્ગ કરતા ગુણગાનનો ઉત્કર્ષ વધારે બતાવ્યો, કારણ કે ગુણગાનથી જે બાધક તત્વો હોય છે તે પણ પ્રભુના સામર્થ્યથી દૂર થાય છે. એટલે તમારામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર જેવા જે બાધક કરતા હોય છે એના પર પણ કંટ્રોલ પ્રભુના સામર્થ્યથી આવે છે, જેથી તમને જ્ઞાન, how do I explain વિજયશ્રી ગુજરાતીમાં? If you can give me an example કે this is how જ્ઞાન માર્ગ થી ગુણગાન કરશે, એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો? વિપુલ, ઘણી વખત ઈર્ષા થતી હોય કશાકની પણ, તો એ ગુણગાનના એનાથી જ એ દોષ દૂર થશે. વિપુલ શું કહે છે? હા જી, જ્ઞાન માર્ગથી ફક્ત મોક્ષ સુધીની પ્રાપ્તિ થાય છે, જ્યારે ગુણગાનથી નિરોધ સુધી સિદ્ધિ થઈ શકે. આ ડિફરન્સ પણ છે ને? હા એ પણ છે, પણ હજી પણ એક છે, જો હજી પણ એક ઉદાહરણ જો આ ટીકાની અંદર જ આપેલું છે, કોઈ બતાવે તો એક એકદમ સચોટ ઉદાહરણ છે. એકદમ સચોટ ઉદાહરણ છે, ટીકાની અંદર જ આપેલું છે. હા બોલો ભૂપેશભાઈ, બોલો. એકચ્યુઅલી ટીકાનું તો મને યાદ નથી, પણ ખાલી હું એટલું એવું કહેવા માંગતો હતો તે વખતે કે ભજનાનંદ ને વિષયાનંદ, એટલે એમ કે જ્ઞાન માર્ગ. હા જે ધનુ પ્રણામ, યાદ આવી ગયું? નહીં, યાદ નથી આવ્યું, તમે પુસ્તકમાં જોયું. ઓકે વૈભવી બેન બોલો. જે શ્રીમદ ભાગવતજીની રચના જે વ્યાસજીએ કરી
એ મોક્ષ ફલરૂપ છે એ આ ટીકામાં જણાવ્યું છે, એ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે અહીંયા. વિપુલ શું કે છે? હવે તું બતા. હા, ખેતી વિશે અહીંયા જે ઉદાહરણ આપ્યું છે એ નહીં, wrong. જે આમાં એકચ્યુઅલી હરીશ રાજાનું ને સુખદેવજીનું જે કહે છે એ ઉદાહરણની વાત કરો છો આપ, કે સુખદેવજી કે છે, સુખદેવજી એવું કહે છે કે જ્યારે મારી ભગવાનમાં નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં બુદ્ધિ સ્થિર થઈ હતી, પરંતુ એટલે ભગવાનની લીલા આકર્ષિત. बराबर છે. हाँ, भगवान की लीलाओं में मेरा मन आकर्षित कर रखा है. इस प्रकार 1:7-10 में सूत जी कहते हैं कि भगवान के गुण ही ऐसे ही है कि आत्माराम मुनिजन भी उसमें आसक्त हो जाते हैं. बराबर. भगवान की लीलाओं में मेरा मन आकर्षित कर रखा है. ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि यद्यपि मेरा मन भगवान के निर्गुण स्वरूप में स्थित है, यानी वो ज्ञान मार्ग में है, सुखदेव जी ज्ञान मार्ग में है, फिर भी उनको भगवान की लीला में आकर्षित हो रहे मन. यानी ज्ञान मार्ग ही अपने आप में वो तो अपने जब ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, फिर भी उनका मन जब भगवान की लीलाओं में आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब ही ये हुआ ना कि भगवान के गुणगान में ज्यादा आनंद है, गुणगान में का ज्यादा उत्कर्ष है ना. ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है. और फिर सूत जी की भी बात कह रहे हैं कि सूत जी ने भी कहा कि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि आत्माराम मुनि भी उसमें आसक्त हो जाते हैं. यानी फिर वही बात के गुणगान का उत्कर्ष ज्यादा दिखाई दे रहा है कि जो ज्ञान मार्ग में स्थित होते हुए भी उनका मन वहां पे आकर्षित होना, यानी उस उत्कर्ष होगा तभी तो आकर्षित हो रहे हैं ना. नहीं तो जब वो श्रेष्ठ पोजीशन में पहुंच गए तो फिर उनका मन वहां जाना नहीं चाहिए कि हम तो अच्छी जगह पे हैं, पर नहीं, उनको वहां ज्यादा मन आकर्षित हो रहा है. तो ये सिद्ध करता है कि ज्ञान से गुणगान ये श्रेष्ठ है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के श्लोक 16 में सदा पद देने का तात्पर्य क्या है? एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गाद उत्कर्षो गुण वर्णने अमस्वरैरलुब्धैश्च वर्णनीया सदा गुणा. सदा देने का तात्पर्य क्या है? ये कौन है? ये एक यहाँ पे नंबर दिया है, कोई नाम नहीं आ रहा है. ये XT1033. Who is this? ये अभी तक चुप बैठे हैं, कौन है? मैं उनसे पूछना चाहूंगा. अपने अपने हाथ नीचे कर लो. अब मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे. तो ये कौन है? ये नंबर नहीं, ये खाली नंबर आ रहा है फोन पे, XT1033. अनम्यूट भी नहीं हो रहे. या तो जवाब दो या फिर यहां से जाओ. अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा मैं उसमें से. वैभवी बेन बोलो. अनम्यूट जल्दी करो, बहुत टाइम जाता है इसमें ही. अभी और थोड़े प्रश्न बाकी है. જી જી, સદાનો અર્થ એવો છે કે કાળથી એ વ્યવધાન રહિત છે. એટલે
કાળથી એને બાધક નથી થતું, એટલા માટે અહીંયા સદા અર્થ વાપરવામાં આવ્યો છે, સદા શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે કે સદા એ નિરંતર છે, એનો એન્ડ નથી. हाँ, निरंतर नैरंतर्य बतावे छे सदा. ओके, ठीक है, ये तो छोटा सा ही जवाब था और बराबर है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणगान में कौन सी दो बातें बाधक हैं? What are the two obstacles that come in गुणगान? कौन सी दो बातें बाधक हैं? जिगीशा बेन बोलो. ईर्ष्या અને લોભ. बराबर. ईर्ष्या कई रीते? कैसे, ये भी बताना पड़ेगा. दूसरों से ईर्ष्या करेंगे तो फिर गुणगान में वो आनंद ही नहीं आएगा ना. गुणगान किसका कर रहे हो? दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हो और साथ में गुणगान भी करने जा रहे हो, तो दूसरे कौन है जिनसे तुम ईर्ष्या कर रहे हो? वो भी तो भगवत अंश ही है ना. लॉजिक सोचो, कैसे ईर्ष्या क्यों बाधक बनेगी? हाँ बोलो विपुल. हाँ, ईर्ष्या જે ગુણગાન કરીએ ઈર્ષ્યા આપણે ભક્તોથી જ કરીએ ને, પ્રભુના ભક્તોથી, એટલે કે જે વૈષ્ણવ છે જે આપણે ગુણગાન કરીએ તો ઈ બાધક જ થશે. બરાબર. હા, અને બીજું લોભ, એટલે પ્રભુના ગુણગાન કરવા માટે આપણે જે કથા કરીએ છીએ એનામાં પણ આપણે લોભ રાખીએ, પૈસા કમાવાની વૃત્તિ રાખીએ, ઈ ટાઈપનો લોભ, તો ઈ પણ બાધક જ બનશે. લાભ પૂજાર્થ જે કરે એવું ગુણગાન કામમાં જ નથી આવવાનું, કારણ કે એ ગુણગાનની પાછળ તમારો હેતુ શું છે કે આવું ગુણગાન કરું તો મને આટલા ધનની પ્રાપ્તિ થાય, તો એટલે ત્યાં સહેતુક થઈ ગયું ગુણગાન. ત્યાં કેવલ નિષ્કામ ભાવથી તમે ગુણગાન કર્યું નથી, કઈક મનમાં કઈક ઈચ્છા રાખીને તમે ગુણગાન કર્યું છે. એવું ગુણગાન પ્રભુને અપેક્ષિત નથી, એટલે એ बाधक થઈ જાય છે. अच्छा, श्रीमद् भागवत में कहाँ बताया गया है कि ये शास्त्र ईर्ष्या से रहित जीवों के लिए है? श्लोक पढ़ के बताना पड़ेगा. सिर्फ श्लोक संख्या बताने से नहीं चलेगा. श्लोक पढ़ के बताना पड़ेगा. हाँ, जो भी हाथ ऊपर कर रहा है वो ये बात को ध्यान में रखे कि पूरा श्लोक मेरे को चाहिए. बोलो भूपेश भाई. अनम्यूट करके बोलो भूपेश भाई. एक मिनट. श्लोक का भावानुवाद भी किया तो चलेगा, लेकिन मुझे पूरा श्लोक चाहिए और कहाँ से है वो भी. श्रीमद् भागवत ना पहला प्रथम स्कंद ना प्रथम अध्याय नो बीजो श्लोक छे. यम प्रवचत जन्मतम अनुपेतम पेत कृत्यम
द्वेपायनो विरह कातर अजुवाह उत्रेति तन्मयता तरवो भिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्तमी तोस्मी। हाँ, अच्छा, इसका अनुवाद ये भी समझाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें अहमद सर की क्या बात आई? देखो आगे पीछे का होगा श्लोक, ध्यान से देखो। पवित्र संस्कार मैं ये सब इसीलिए पूछता हूँ कि आप लोग ओवरऑल स्टडी करो। सही बात है जय श्री, इसीलिए मैं पूछता हूँ कि ओवरऑल स्टडी हुई है या नहीं, ये जानने के लिए मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। खाली आप लोग बता दे कि ये श्लोक संख्या फलानी फलानी, क्षमा जाओ जय श्री। किसको ढूंढना है? वो तुमको। सही बात है जय श्री। विपुल बता। देखिए इनका भावार्थ यहाँ पे बताया है कि આ ભાગવતમાં પણ એટલે પેલા 112 માં તે ગુણનું વર્ણન કયા છે તે માત્સર્ય રહિત સંતો માટે છે। हाँ हाँ, तो ये क्या છે? ये श्लोक बताओ मैंने। ढूंढ के बताओ अगली बार। मैं एक हिंट दे रहा हूं, उसमें से एक वर्ड मैं बोल देता हूं, निर्मत्सराणाम सताम। अब बताओ, ये शब्द चाहिए उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। श्री गुसाई जी ने वृत्ति के लिए गुणगान करने वालों की तुलना किससे की है, और ये तुलना आपने अपनी किस रचना में की है, ये भी बताना है। जो गुणगान करते, वृत्ति के लिए गुणगान करते हैं, उनकी तुलना, उनकी कंपैरिजन किसके साथ की है, और ये तुलना आपकी किस ग्रंथ में या किस रचना में है। The same two hands। नेहा ने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया है, नेहा को जवाब देना होगा। नेहा, अनम्यूट योरसेल्फ। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहे हैं, अब एक दो हैं, उनके जवाब दे दो। है भी कि नहीं यहाँ पे? यस नेहा। हेलो, हाँ बोल। दंडवत प्रणाम जीजे। आशीर्वाद। जीजे प्रभु चरणोए भक्ति हंस માં કીધું છે। શું કીધું છે? जीजे की
વ્યવૃત્યાર્થે કિયા જાતા હો તો વ્યવૃત્તિ નહીં કરવી જોઈએ એવી રીતે કીધું છે એવું ગુણગાન. હા, અને વૃત્તિ કરે તો એ કોના જેવું છે? તો એ જે વ્યાપારી જન છે એના જેવા છે જે લોકો લાઈક ડીલ, ઇટ્સ લાઈક અ ડીલ કાઇન્ડ ઓફ લૌકિક વ્યવહાર કરવા, જો વ્યાપાર કરતા હોય એવા એવા થઈ જાય એ લોકો. વ્યાપાર લાઈક જે વ્યાપાર લાઈક વોટ? I think લૌકિક વ્યવહાર is what I think is be the meaning. વિપુલ, ત્યાં શું કીધું છે બતાવ? હા, જે ખેતી કરે ને જે અર્થ માટે એવા એટલે એવી રીતે ખેતીવાડી કરે. ખેતીવાડી કોઈ ખેતીવાડી શા માટે કરતું હોય? પૈસા કમાવાને માટે જ કરતું હોય ને. એવી જ રીતે ગુણગાન પણ જો પૈસા કમાવા માટે કરતું હોય, વૃત્તિ માટે કરતું હોય, તો એ તું ખેતીવાડી કરો કે તમે ગુણગાન કરો, સરખું જ છે. એમ કહેવાનું તાત્પર્ય ત્યાં ભક્તિ હંસ ની અંદર साईजीए एम आज्ञा करी है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, इसलिए गुणगान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि राग तान आदि परफेक्ट हो, क्योंकि यदि परफेक्ट नहीं हुए तो प्रभु को श्रम होगा। क्या इस विधान से श्री हरिराय जी सम्मत हैं? If I say कि ठाकुर जी को उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, इसलिए गुणगान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि राग तान आदि परफेक्ट हो, और यदि परफेक्ट नहीं हुए तो ठाकुर जी को श्रम होगा। ये मैं अगर कहूं तो एम आई राइट? हाँ वैभवी बेन बोलो। હરિરાયજી આ કથન સાથે સહેમત નથી, કારણ કે જો વિશેષતઃ ખાલી સંગીત ઉપર જ ધ્યાન રાખીએ આપણે કે રાગ બરાબર હોવો જોઈએ, કે આ બરાબર મ્યુઝિક બરાબર હોવું જોઈએ, સંગીત બરાબર હોવું જોઈએ, તો આપણું ધ્યાન લીલામાં નથી રહેતું. એટલે લીલા ચિત્તમાંથી ધ્યાન નથી રહેતું, માટે આપણે એના ઉપર ધ્યાન ન રાખતા વિશેષતઃ પ્રભુની લીલામાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એટલે ગમે તેવા બેસુરા ગાઈએ તો ચાલે? જી 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 ગમે તેવા બેસુરા ગાઈએ તો વિશેષ, એટલે એવું હું ફરીથી બોલું છું, આઈ થિંક આવાજ અથડાયો, મને સંભળાયું નહીં જે પણ હું ફરીથી બોલું, રિપીટ કરું છું કે આપણે લીલામાં ધ્યાન રાખીએ, લીલા ચિત્તમાં વધારે ધ્યાન રાખવા માટે હરિરાયજી એવું આજ્ઞા કરે છે કે આપણે આની સાથે સહેમત નથી, એમ મ્યુઝિક ને એના સાથે સહેમત નથી, એટલે સંગીતમાં વધારે રુચિ ના રાખતા. ઓકે, સંગીતમાં રુચિ નહીં રાખવી જોઈએ. નહીં રાખવી જોઈએ, એટલે આપણે એને કોશિશ કરવી જોઈએ કે વી શુડ બી લાઈક આપણે બરાબર કરવું જોઈએ, એને આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ, પણ આપણું ધ્યાન ઠાકોરજીની લીલામાં જ હોવું જોઈએ, અને એના પ્રત્યે એ લીલાના ગુણગાન કરવાનો આગ્રહ વધારે છે. હા જિગીશાબેન, તમે કઈ બીજું કઈ કહેવો છો કે આ જ વસ્તુ? ના, જે શ્રી થોડું એડ કે જ્યારે પ્રભુ સુખાર્થ તમે ગુણગાન કરો છો ત્યારે ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ એટલે રાગ સંગીતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પણ જ્યારે નિરોધ સિદ્ધ કરવા માટે ગુણગાન કરો છો ત્યારે લીલા વિશિષ્ટનું ધ્યાન રાખીને એ લીલાને ચિત્તમાં રાખીને ગુણગાન કરવું જોઈએ, ત્યારે સંગીત અને રાગનો આગ્રહ નથી રાખ્યો, એવું હરિરાયજીનું કહેવાનું જે હું સમજી. સરસ, બહુ સરસ તમે જવાબ આપ્યો અને એકદમ બંધબેસતું છે, વેરી ગુડ. તો આપણે એટલે એનો મતલબ એમ નથી કે વૈભવીબેને બરાબર નથી કહ્યું, વૈભવીબેન પણ બરાબર બોલ્યા છે, પણ જે પરફેક્શન થી જવાબ અહીંયા મળ્યો મને એવી જ રીતનું મારું એક્સપેક્ટેડ હતું. રાગ ભોગ બધી વસ્તુઓમાં જો આપણે પરફેક્શન નહીં રાખીશું આપણા તરફથી, ઠાકોરજીને ગમે તેવો આરોગ આવીશું કે ગમે તેવો વસ્ત્ર ધરાવીશું કે ગમે તેવો સંગીત સંભળાવીશું, તો એમાં પ્રભુને સુખ નહીં મળશે, આપણને સુખ મળી જશે પણ પ્રભુને સુખ નહીં મળશે. એટલે જ્યારે તમે પ્રભુ સુખાર્થે કરી રહ્યા છો ત્યારે તમારે એઝ દાસ ધર્મ તમારો શું કહે છે કે તમે ઉત્તમ વસ્તુ પ્રભુને આરોગાવો, પણ જ્યારે તમે
નિરોધાર્થ ગુણગાન કરવાનું કરી રહ્યા છો એ વખતે તમારે લીલા વિશિષ્ટનું ધ્યાન રાખવાનું. એટલે એ ડિપેન્ડ્સ કે તમે ક્યારની વાત કરી રહ્યા છો, ક્યારે તમે ગુણગાનમાં રાગ ભોગનું જોઈએ છે કે કીર્તનમાં જોઈએ છે, પ્રભુ સુખાર્થે જોઈએ છે કે નિરોધાર્થે જોઈએ છે. એ કન્ડિશન્સ છે. એ બંને કન્ડિશન્સની અંદર તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે એનો મતલબ એમ જ થાય છે કે જ્યારે ઠાકોરજી સુખાર્થ આપણે કરી રહ્યા છે ત્યારે રાગ તાન હું આપણે વિશેષ ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. પણ નોટ કે તમે ક્લાસિકલ ગાવાની જેમ લાંબી લાંબી તાનો કરો છો એ બધું નહીં. એ તો ભાવ સહિત જોઈએ છે. મુખ્ય ભાવ છે ત્યાં એ ભાવ સુંદર જોઈએ, પણ રાગ પણ વ્યવસ્થિત જોઈએ. બેસુરા ગમે તેવા નહીં ચાલે. આમ તો રૂપા પોળિયા પણ ચાલે છે, એને તો કઈ ખ્યાલ પણ નહોતો એટલો બધો, પણ એનો ભાવ શુદ્ધ હતો એટલે પ્રભુને ગમ્યું. પણ એનો મતલબ એમ નથી થતું કે આપણે બધા રૂપા પોળિયા થઈ જઈએ. એટલે એનું તો ધ્યાન આપણે રાખવું જ પડશે પ્રભુ સુખાર્થે તો. પણ જ્યારે આપણે નિરોધાર્થ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે લીલા વિશિષ્ટનું વધારે ધ્યાન રાખવું એ સ્વરૂપનું, કે જેથી લીલામાંથી ધ્યાન આપણું એમાં ન જતું રહે કે આપણે સરસ ગાઈ રહ્યા છીએ કે નહીં, મારો રાગ પરફેક્ટ છે કે નહીં, મારો કંઠ પરફેક્ટ છે કે નહીં. એ બધું એ વખતે આપણે જોવા બેસીશું તો આપણું ધ્યાન, કારણ કે નિરોધ શેને કહેવાય કે જ્યારે બધી વસ્તુઓ ભૂલીને પ્રપંચાસક્તિ, પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવદ આસક્તિ, એ આપણું ત્યારે ધ્યેય છે. ત્યારે આપણે લીલા વિશિષ્ટનું ધ્યાન રાખવાનું છે. એમાં આપણું મન પરોવાવું જોઈએ. એ ભાવનાથી છે. એટલે આ આપણો પ્રશ્ન આજે પૂરો થયો અને આજના પ્રશ્નો પણ પૂરા થયા છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે 17, 18, 19 અને 20 આ 4 શ્લોકોનું નેક્સ્ટ વીકમાં કરીશું. તો એની આપ બધા તૈયારી કરીને આવજો જેટલા પણ આવ્યા છો, અને બાકી નેક્સ્ટ વીકમાં આપણે કરીએ. તો હમણાં આપણે રાખીએ છીએ આજે આશ્રયનું પદ લઈએ. દળઈને ચરણન કેરો ભરોસો, દળઈને ચરણન કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ યુગ માજ અંધેરો ભરોસો. दड़इन चरणन के साधन और नहीं या कलि में जासो होय निवेरो. सूर कहा कहे द्विविध आधुरो बिना मूल को चेरो भरोसो. दड़इन चरणन के. अब अपन अगले सप्ताह मिलेंगे. तब तक के लिए विजय तेश मिथिलेश.